Welcome to our show, Quality Education. Our show is based on how important education is in one's life. We talk with renowned speakers and educationalists about the importance of education. So for today's show, we have Mr. Venkat Ikurthi, who is an IT professional and also a professional speaker. So without any further delay, let's welcome him onto our show. Hello, Venkat Garu. I hope you're doing well. Oh, yeah, I'm doing good. And thank you. Thanks very much for asking. Yes. Yeah. Thank you, Venkat Garu, for joining on to our show this week. So, Venkat Garu, can you please introduce yourself a little to the viewers watching the show right now? By profession, I'm a data scientist working in like a Fortune 100 companies in the US. And of course, my passion is teaching. And I'm a professor, head of department of statistics and mathematics in India for almost 10 years. Then last 23 years, I'm in the US. I'm a US citizen also. Yeah, that is a little bit about my introduction. Yes. So, Venkat Garu, in today's episode, we thought we will discuss a little bit about the scope of data science. So, Venkat Garu, can you explain and give a basic introduction about what exactly is data science? How can one study data science and when can they start studying data science? Yeah. It's a very good question and very good topic also, because nowadays everybody is moving towards data science. Because olden days, if we have like 60 GB or 100 GB is big. Now we are in a big terabytes of the data. So we have so much of data is available, but we want to make sure that converting the massive amount of data into meaningful information. That meaningful information helps to take better decisions. So that is the concept behind the data science. Generally, like a BTech graduate or even pharmacy graduate or even a medical graduate always think about data is everywhere. Data is everywhere. So we need to analyze the data. So a lot of times people are asking, hey, who is the right person for this? There is no right person, there is no wrong person in this area. First of all, you need to know how to drive a car. Once you know how to drive a car, is it Toyota or Honda or Audi, doesn't matter. First, you need to analyze the data, first of all. So if you are in pharmaceutical company, probably you are analyzing patient profiles, patient information. Same person, if you are in financial sector, they are analyzing customer profiles and customer information. Same person in insurance companies, they are analyzing with claims processing, how soon we can speed up these claims, etc. Those type of things. So data science is everywhere, first of all. But we need to understand the business. Of course, data. Without statistics, we cannot analyze it. So statistics knowledge is required, first of all. So what type of statistics knowledge is required? It's not like not too much of advanced statistics. Little bit about basic statistics is required to enter into data science side. Yes. So Venkat Garu, data science anedi, that's a very new topic here in India. So, and a lot of people around in India they want to do data science. So Venkat Garu, me experience and because of your experience, what do you think when one must start studying data science, from the 12th or from their schoolings or once they get graduated, when must they take up this course? So in a degree, like after intermediate is the right. Suppose if you want to go with the data science side, the person should have a passion to work with the data. వాళ్ళకి డేటా మీద పనిచేయాలి అనేటువంటి ఒక ఫ్యాషన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండవది స్టాటిస్టిక్స్ నాలెడ్జ్. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఎ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ ఈవెన్ బి ఫార్మసీ ఆర్ ఎంబీఏ ఆర్ ఈవెన్ బిఎస్సిలో స్టాటిస్టిక్స్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ రైట్ పర్సన్స్. కాకపోతే కొంచెం వాళ్ళు అప్లికేషన్ సైడ్ ఆలోచించాలి. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈరోజు. ఏంటంటే లైక్ స్టాటిస్టిక్స్ లో చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే షెపర్డ్ కరెక్షన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. కరెక్షన్ ఎప్పుడు చేస్తాం? ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే చేస్తాం. నేను ఎవరైనా అడిగాను అనుకోండి, హే వాట్ ఈజ్ షెపర్డ్ కరెక్షన్ అని, కానీ ఫార్ములా చెప్పేస్తారు. నాకు ఫార్ములా అక్కర్లేదు. కరెక్షన్ మీన్స్ సంథింగ్ వీ మేడ్ ఏ మిస్టేక్, ఎక్కడో తప్పు జరిగింది. టెల్ మీ వేర్ వీ కమిటెడ్ ఏ మిస్టేక్. మనం ఎక్కడ తప్పు చేసామో చెప్పండి అంటాను.
అది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. అంటే ఏమవుతుందంటే μ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, μ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాలు బైహార్ట్ చేసేస్తారు. అది కాదు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డేటా సైన్స్ అనే దానికి, సైన్స్ అంటే ఏంటి అసలు మనకి, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సైన్స్? ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ట్రూత్, నిజాన్ని కనిపెట్టేటువంటి ప్రాసెస్ ని మనం సైన్స్ అని చెప్తాం. జనరల్ గా చెప్పేటువంటి మీనింగ్ అది డేటా సైన్స్. డేటాలో ఉన్నటువంటి నిజం కావాలి మనకు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటా సైన్స్. సో కాబట్టి నిజం కావాలంటే ఏం చేయాలి? లైక్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యావరేజ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండియా నేను చూసాను, అరౌండ్ లైక్ $3,800 $2,700 ఉంది. అదే యావరేజ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ యుఎస్ ఎంత ఉంటుంది? 44,000 ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఒక కంట్రీని డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటారు, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ $8,000 ఉంటే అప్పుడు దాన్ని డెవలప్డ్ కంట్రీ కింద ట్రీట్ చేస్తారు, జనరల్ గా చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్. సో ఈ 150 కోట్ల మంది యొక్క ఇన్కమ్ తీసుకొని వాటి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? డేటా కలెక్షన్. అదో ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేయాలి అన్నప్పుడు యావరేజ్ తీసుకుంటాం, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తీసుకుంటాం. ఇలాంటి బేసిక్ థింగ్స్ తెలియాలి. బేసిక్ థింగ్స్ తెలిసినప్పుడు డేటా సైన్స్ లోకి మనం వెళ్ళొచ్చు. పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఏం అక్కర్లేదు, లైక్ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్. బేసిక్ కాకపోతే ఏంటంటే ఫార్ములాలు బైహార్ట్ చేయడం అవసరం లేదు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో. బట్ వీ నీడ్ టు అప్లై దట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్. Yes. Mr. Ekruti, many people want to take data science. So what, according to you, and what are the basic main subjects that people will study if they take up data science? Yeah, little bit about statistics is required. Suppose, for example, if I don't know anything about statistics, if I want to work with data science, it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. They need to learn. Suppose, in their curriculum, they don't have it. Don't worry about it. Just better to get some certificate courses or something like that. Then you can get that information, what is required for data science. But data science, and they can make data science అనేటువంటిది ఒక మెథడాలజీ. ఈ డేటా సైన్స్ మనం చదవాలి అంటే మనకి ఏం తెలియాలి? స్టాటిస్టిక్స్ కాస్త కూస్త తెలియాలి, కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ తెలియాలి. తెలిసినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఇందా మీకు చెప్పాను, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నాం. ఈ 150 కోట్ల మంది 1.5 బిలియన్ పీపుల్ యొక్క యావరేజ్ తీసుకొని దాన్ని మొత్తం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మాన్యువల్ గా జరిగే పని కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కాబట్టి మనం కంప్యూటర్ యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేయాలంటే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. అది రెండవది. నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? దాన్ని ప్రెజెంట్ చేయాలి, జనాలకు చెప్పాలి. ఒక చార్ట్ గీయాలి, ఒక చార్ట్ గీస్తే పెరుగుతుందా? ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి, ఇండియన్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే ఇండియన్ పాపులేషన్ పెరుగుతోంది, డెఫినెట్ గా అగ్రీ. కానీ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ తగ్గుతుంది. డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది. మీరు పాపులేషన్ ఇలా పెరుగుతూ ఉంది డెఫినెట్ గా, కానీ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ తగ్గుతుంది. ఎప్పటికీ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ప్రాబబ్లీ 2050కో 2040కో రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ 0 అవుతుంది. ఆ 0 తర్వాత నెక్స్ట్ పాపులేషన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా. ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాము అనేటువంటి నేర్చుకోవాలి. కలెక్ట్ చేసిన డేటాని అనలైజ్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. అది ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను SIS అనే సాఫ్ట్వేర్ లో పనిచేస్తాను, ఆర్ అనే టెక్నాలజీలో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో పనిచేస్తాను. సో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి Fortune 500 కంపెనీస్ ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాయో మనం ఆ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఫ్రీగా వచ్చిందనో లేదా ఓపెన్ సోర్స్ అనో ఇంకోటో నేర్చుకుంటే కుదరదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 95% ఆఫ్ Fortune 500 కంపెనీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్. 95%, 94% యాక్చువల్ గా 100% ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి, విజువలైజేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక ట్యాబ్ లోనో ఇంకోటో ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి. విజువల్ అనలిటిక్స్ అంటాం మనం. ఇవి నేర్చుకోవాలి. అంటే స్టాటిస్టిక్స్ నాలెడ్జ్ తెలియాలి, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ తెలియాలి. ఇవి అందరికీ అన్ని తెలుస్తాయా? తెలియవు. అందుకని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ సపరేట్ కరికులం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. నాకు తెలుసు ఇండియాలో చాలా యూనివర్సిటీస్ డేటా సైన్స్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసేసాయి. కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలి, ఈ డేటా సైన్స్ ఎక్కడ అవకాశం ఉంటుంది. మనం ఈ స్టూడెంట్స్ కి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్లేవర్ కావాలి. ఇండస్ట్రీ ఫ్లేవర్ అంటే ఏంటి? చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, నేను అమెరికాలో ఉన్నాను. హైదరాబాద్ లో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్ చెప్పండి. మీ అభిప్రాయం ప్రకారం అపోలో అనొచ్చు, నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఇంకోటి అనొచ్చు. అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఒపీనియన్స్. దిస్ వన్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ దిస్ వన్ ఇస్ బెస్ట్ ఎక్సెట్రా. యాజ్ ఎ డేటా సైంటిస్ట్, ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. Tell me,
what is the average bedtime of a patient in your hospital? Average bedtime of a patient in your hospital. వాళ్ళు చెప్తారు మా యొక్క హాస్పిటల్లో యావరేజ్ బెడ్ టైం 5 days అని చెప్తారు, ఇంకొకరు 4 days అని చెప్తారు, ఇంకొకరు 10 రోజులు అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు నేనేం చెప్తాను, నా కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ విచ్ హాస్పిటల్ హ్యాస్ మినిమం యావరేజ్ బెడ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ పేషెంట్, then I am going to consider that is the best hospital. That is the best hospital. అంతే. ప్లస్ రేపు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను అనుకోండి, నేను అనుకుంటాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ న్యూ బెడ్స్, నేను కొత్త బెడ్లు పెట్టను, కొత్త బిల్డింగ్స్ కట్టను, కొత్త డాక్టర్స్ ని అపాయింట్ చేయను, కానీ నా ప్రాఫిట్ డబుల్ కావాలి. ఏం చేస్తామంటారు? ఐఎమ్ నాట్ ఏ మెడికల్ డాక్టర్, ఐఎమ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్. అప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను, ఓకే గివ్ మీ ఏ డేటా ఫర్ లాస్ట్ 3 years పేషెంట్ రికార్డ్. నేను మొత్తం చూస్తాను, యావరేజ్ టైం ఎంత ఉంది వీళ్ళకి, 10 days ఉందనుకోండి. నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 10 days ని 5 days కి మినిమైజ్ చేశాను అనుకోండి. మినిమైజ్ చేస్తే ఇప్పుడున్న పేషెంట్స్ డబుల్ ద పేషెంట్స్ కి నేను ట్రీట్ చేయొచ్చు. సో డెఫినెట్ గా నాకు ప్రాఫిట్ పెరిగిపోతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఎనీథింగ్, ఐ డోంట్ వాంట్ రిక్రూట్ ఎనీథింగ్. దిస్ ఈస్ డేటా సైన్స్. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను హాస్పిటల్ గురించి. అదే విధంగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడవచ్చు. అదే విధంగా లైక్ దిస్ ఎయిర్లైన్స్, యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్, మీకు దుబాయ్ నుంచి ఫ్లైట్ హైదరాబాద్ వస్తుంది, అది 2:50కి వచ్చేస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్. 2:50కి వచ్చిన ఫ్లైట్ సేమ్ ఫ్లైట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు దుబాయ్ బై 4:20. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా నేను ఆ ఫ్లైట్ లో వస్తుంటాను కాబట్టి ఫస్ట్ 30 minutes గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్యాసింజర్స్, మొత్తం బయటకు రావాలి కాబట్టి. నెక్స్ట్ 30 minutes క్లీన్ చేస్తారు ఫ్లైట్ మొత్తాన్ని. నెక్స్ట్ 30 minutes గెటింగ్ న్యూ ప్యాసింజర్స్. సేమ్ క్రూ ఈస్ టేకింగ్ బ్యాక్. సేమ్ క్రూ అంటే సేమ్ పైలట్ తీసుకెళ్తారు ఆ ఫ్లైట్ ని? నో, సేమ్ మెషిన్ వెళ్తుంది. అంటే దే వాంట్ టు మినిమైజ్ ద ఐడియల్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ మెషిన్. దే వాంట్ టు మినిమైజ్ చేయాలి ఐడియల్ టైం ని. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే బిజినెస్ తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మిమ్మల్ని చిన్న క్వశ్చన్ అడగచ్చు, హూ నీడ్ క్వాలిటీ? క్వాలిటీ ఎవరికి కావాలి? కస్టమర్ కా, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కా? చెప్పండి. చాలా మంది ఉన్నారు కదా కస్టమర్ కావాలి అని చెప్తారు. ఇప్పుడు నేను సామ్సంగ్ ఫోన్ వాడుతున్నాను. ఎందుకు వాడుతున్నాను? ఈ ఫోన్ ఇలా పెద్దగా ఇలా ఉంటుంది, దీనిలో పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు నేను, నాకు ఇది బెటర్ గా అనిపిస్తుంది. ఇంకొకరు ఐఫోన్ వాడతారు, వాళ్ళ కన్వీనియన్స్. ఇంకొకరు నోకియా వాడతారు, బ్యాటరీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. అంటే కస్టమర్ హ్యాస్ సో మెనీ ప్రిఫరెన్సెస్, బట్ manufacturer, he don't have any preference. He must maintain the quality, otherwise he will be out of the race. అంటే మనకు తెలుసు డైనోరా టెలివిజన్ కావచ్చు, బీపీఎల్ టెలివిజన్ కావచ్చు, లైక్ ఇండియాలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏమైంది? బజాజ్ చేతక్ స్కూటర్, మీకు తెలుసో లేదో 10 years బ్యాక్ బజాజ్ చేతక్ స్కూటర్ కొనాలి అంటే మనం వెయిట్ చేయాలి, అడ్వాన్స్ కట్టి వెయిట్ చేయాలి. అలాంటి ప్రోడక్ట్ ఈ రోజు లేదు. బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ క్లోజ్ చేసేసారు మొత్తం ప్రొడక్షన్ ఆఫీసర్. ఎందుకు? టైంతో పాటు మారాలి. ఇవాళ స్టూడెంట్స్ కూడా అంతే. స్టూడెంట్స్ కూడా ఏంటి, ఏ ఏరియా డిమాండ్ ఉందో వెతకాలి, దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి. ప్లస్ డేటా సైన్సెస్, యూ వోంట్ బిలీవ్ దట్ ఇండియాలోనే ఈ రోజుకి అట్లీస్ట్ 6 to 7 million జాబ్స్ ఉంటాయి. ఒక్క ఇండియా, ప్రపంచం మొత్తం ఎన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి మీరు ఊహించండి. సో కాబట్టి డేటా సైన్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు, డేటా సైన్స్ లో జస్ట్ నాకేదో డేటా సైన్స్ వచ్చు అన్నప్పుడు నేను వీళ్ళకి అదే చెప్తున్నాను, ఫ్యాకల్టీస్ కానీ ఎవరైనా సరే డేటా సైన్స్ టీచ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కొంచెం రియలైజ్ అవ్వండి, బిజినెస్ గురించి ఆలోచించండి. నేను లాస్ట్ టైం ఒక షోలో కూడా నేను చెప్పాను, యూనివర్సిటీస్ అట్లీస్ట్ 20 to 30% ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని పట్టుకురండి, ఒక విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్స్ గా పట్టుకొస్తే అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏమవుతున్నాయి, ఇండస్ట్రీలో మాడిఫికేషన్స్ ఏమవుతున్నాయి, ఇండస్ట్రీలో చేంజెస్ ఏం కావాలి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ గా స్టూడెంట్ కి వచ్చేస్తుంది స్టూడెంట్ కి. అది డెఫినెట్ గా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది డేటా సైన్స్ ఏరియా వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం. Yes. So Venkat garu, artificial intelligence anedi, people related to data science, is it true, and how is it related to each other? Artificial intelligence is one of the most popular subjects nowadays. So what is your thoughts on this? Artificial intelligence, machine learning, ivanni kuda entante all are in one cup in data science. Data science is a big cup. Dantlo predictive modeling antam. ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ సపోజ్ ఈ ఛానల్ ఉంది, ఈ ఛానల్ యొక్క బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందనుకోండి, ఒక 5 seconds యాడ్ ఇస్ కాస్ట్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 50 to 60 lakhs అవుతుంది. అదే మీరు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిగ్రేడ్ కంట్రీస్, ఐ డోంట్ జస్ట్ ఇఫ్ యు గో టు జింబాబ్వే అండ్ బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్, ఈవెన్ 1 minute యాడ్ ఇట్ వోంట్ కాస్ట్ ₹1,00,000 కూడా ఖర్చు కాదు. ఎందుకు ఖర్చు కాదు? మీ యొక్క వ్యూవర్స్ ని బట్టి ఈ యాడ్ రేట్ చేంజెస్ మారిపోతూ ఉంటాయి. ఆల్ టీవీ ఛానల్స్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ అనాలిసిస్. ఆల్ టీవీ ఛానల్స్ ఆ టెక్నాలజీ కూడా నాకు తెలుసు ఎలా యూజ్ చేస్తారు.
సో కాబట్టి ఏమైపోతుంది అంటే ఈ వీళ్ళు నేర్చుకునేటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ వీటన్నిటికీ బేసిస్ ఏంటి? స్టాటిస్టిక్స్. డేటా సైన్స్ అనేటువంటిది డిపెండ్ అయిందే స్టాటిస్టిక్స్. ఒకప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్, ఒకప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ లో చిన్న పార్ట్ గా ఉండే స్టాటిస్టిక్స్ నౌ ఇట్స్ బిగ్గర్ ఒక బ్రాంచ్ అయిపోయింది. ఇవాళ స్టాటిస్టిక్స్ లేని ప్లేస్ ఎక్కడ చెప్పండి? స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు? ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ స్టాటిస్టిక్స్. Without statistics, nobody is going to take a wise decision. కాబట్టి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క అప్లికేషన్ సైడ్ ఏమైపోతుంది? డేటా సైన్స్. వితౌట్ స్టాటిస్టిక్స్ దెర్ ఇస్ నో డేటా సైన్స్. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు సపోజ్ వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి, హే హూ ఈజ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ? మీ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు? ఆ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు నేను స్పాంటేనియస్ గా ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. ఒకటి ఎయిర్లైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పాను, హాస్పిటల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పాను. అదేవిధంగా ఇంకా కావాలనుకుంటే హోటల్ గురించి చెప్పొచ్చు. మీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, మీ ఎదురుకుండా ఒక హోటల్ అమ్ముతామని పెట్టారు, ఫర్ సేల్ అని పెట్టారు. పెట్టినప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ ప్రాబ్లం, దట్ గై ఈస్ రెడీ టు సెల్ ద ప్రాపర్టీ. వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? మీరు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు అక్కడ? ఈ హోటల్ ఎప్పుడు కట్టారు, ఎందుకు కట్టారు, ఎలా కట్టారు, ఇవన్నీ అడుగుతారా? అబౌట్ ది అన్నెసరీ క్వశ్చన్స్. యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్, యాజ్ ఎ డేటా సైంటిస్ట్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ 2 questions. Hey, what is the break-even point of this hotel? 30% occupancy. How much is the occupancy ratio? You didn't ask questions. Occupancy is 30%, for example. Break-even is 40%. అంటే దట్ హోటల్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ లాసెస్, నష్టాల్లో ఉందని అర్థమైపోతుంది. నేను కొన్నాను అనుకోండి, 30% ఆక్యుపెన్సీ, 60-70% ఖాళీగానే ఉంటున్నాయి రూమ్స్. వెంటనే ప్రైస్ లైన్ వాళ్ళకో, ఆ ఎయిర్ బిఎన్బి వాళ్ళకో, ఎవరికో ఒకరికి పెట్టేసేసి హే దోస్ ఆర్ టేకింగ్ 50% ఆఫ్ అని చెప్పాను అనుకోండి, వెంటనే ఈ 70లో 50% అంటే 35% ఆక్యుపై అయిపోతాయి. 35 + 30 65%. నెక్స్ట్ డే నేను ప్రాఫిట్స్ లో పట్టుకొచ్చేయచ్చు. కంపెనీస్ ఫైనల్ గా చూసేటువంటిది ప్రాఫిట్. మీరు ఏమైనా అనుకోండి, కంపెనీస్ ఎవరు బిజినెస్ చేసినా కూడా బాటమ్ లైన్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఉండాలి అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ద డేటా. పుట్టిన డెసిషన్ తీసుకోవడం కాదు, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ సపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ సపోర్ట్ ఉండాలి. నేను ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నానంటే ఈ సపోర్ట్ డేటా ఉంది, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్. సో దిస్ డేటా సైన్స్ is helps, again going back my definition, converting massive amount of data into meaningful information. That meaningful information helps to take better decisions. There statistics plays vital role. I think I explained perfectly, like all these things, Yes, you did. Venkat Garu, I was hoping, in what kind of companies can these data scientists can work in? Because it's a very huge it's not just limited. The places where you can work with this degree are vast. So can you explain the viewers or the students watching the show in what companies and what roles can they exactly work as? Initially, like data analyst, then after that data scientist, like after 10 years. For example, initially I started as data analyst, statistical programmer. Now I am a data scientist. So first of all, you need to enter into the corporate as a data analyst. I told you, clinical data analyst or financial data analyst, it doesn't matter. You need to enter into as an analyst. The next step is like after 4, 5 years, 6 years, you are going to become like a data scientist. That's the point. And who is using? Everybody is using. Why? Because suppose, for example, simple example, Amazon. Suppose if I want to order this product in Amazon website, what happens? Once I order this product, immediately you will see a bar that contains people who bought this product, bought this one also. So immediate, this is required. Then you can order more items also. That is nothing but correlation. Relationship between the variables. So people who bought this product bought this one also. Suppose when you are going to the Walmart in US, see, for example, they are going to make the arrangement is extraordinary, because I want to buy only one particular product. By end of I can have 10 products. I'm going to buy it, because they are going to arrange the goods in that manner. Even if you go to Reliance shops in India, you will find all the chocolates and all these things near to cash counter. Suppose if you have a kid, you are in a cash counter. That guy, hey, I want to take this something like this. On that time, you are not going to deny it, because line is there itself. Your kid is asking in front of that. Again, you are buying the product.
These are all nothing but statistics. These are all nothing but statistics. So that is the reason I'm requesting all these professors, students, those who are apply your knowledge into reality. I don't care about formulas. I don't care. But only thing is relationship between two variables. How I want to prove that there is a relationship between hypertension and blood pressure. How I want to prove it? If we go with the formula, covariance of xy divided by some standard deviation of x into standard deviation of y. People like you consider rocket science. No, that's rocket science. If you are using with the technology like SAS programming or something, there is a one procedure, just a procedure. Our procedure, it is going to calculate all these statistics. We don't worry about it. So that type of application approach is required to get into data science. Yes. Mr. Vikurti, you've been in USA for so long now. You're a citizen of USA. So, according to you, data science scope USA lo ela untundi, and now that you've worked with so many different people, so what is something that you want to say to the viewers about the scope of data science in USA? In the USA, that is the highest rewarding career right now. ఎక్కువ డబ్బులు పే చేసేటువంటి, లేకపోతే నేను పని చేయను, ముందే చెప్తున్నాను కదా. ఐఎమ్ లైక్ 10 years తర్వాత డేటా సైన్స్ కనపడదు అనుకుంటే నేను 10 years తర్వాత ఏమొస్తుందో ఆలోచించి ఇప్పుడు మారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. దట్స్ వాట్ మై ఫిలాసఫీ ఇస్. సో సేమ్ థింగ్ లైక్ ఇంకొక 10-20 years పాటు డేటా సైన్స్ అనేటువంటిది అద్భుతమైనటువంటి ఏరియా. బట్ సో మెనీ జాబ్స్ ఆర్ దేర్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యుఎస్ కాదండి, ఇండియాలో కూడా ప్లెంటీ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అమెరికాలో జాబ్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్ ఇండియాలో పెరుగుతున్నట్టుగానే ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అవుట్ సోర్స్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ ఇండియా నుంచి చాలా మంది పంపించేస్తుంటారు. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అక్కడ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ 20 years అబ్సల్యూట్లీ డేటా సైన్స్ అంటే ముందు చెప్పిన కదా, స్టాటిస్టిక్స్ తెలుసుకోవాలి, ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ తెలుసుకోవాలి, కొంచెం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తెలుసుకోవాలి, మెషిన్ లెర్నింగ్. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ గూగుల్ మెయిల్ ఓపెన్ చేసి, ఏదో ఒక మెయిల్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఎవరికి ఈమెయిల్ పంపించద్దు, మీకు మీరే ఒక ఈమెయిల్ పంపించుకోండి. ఏమని పంపిస్తారు? ఐఎమ్ విజిటింగ్ ఢిల్లీ నెక్స్ట్ మంత్ అని పెట్టండి. డోంట్ సెండ్ ద ఈమెయిల్ టు ఎనీ పర్సన్, జస్ట్ మీ ఈమెయిల్ మీరు పంపించేసుకోండి. నెక్స్ట్ డే వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ బ్రౌజర్, అంటే ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేయగానే పక్కన సదరన్ ట్రావెల్స్ ఆఫర్స్ దిస్ ప్యాకేజెస్ అని మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే సంబడి ఈజ్ రీడింగ్ యువర్ ఈమెయిల్స్. హూ ఈస్ రీడింగ్? మెషిన్ లెర్నింగ్. మనుషులు ఎవరు చదవరండి, మెషిన్. దిస్ గై ఈజ్ లివింగ్ టు ఢిల్లీ, సో ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి సదరన్ ట్రావెల్స్ లేకపోతే ఇంకో హోటల్ ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అక్కడ మీకు కనపడుతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఈ మొత్తం హోల్ డేటాలో ఎంతమంది ఢిల్లీ రీచ్ అవుతున్నారు? నేను లాస్ట్ మంత్ లండన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో లిటరలీ ఐ షాక్డ్. నేను బోర్డింగ్ పాస్ చూపించలేదు. వాళ్ళు వచ్చేసి యువర్ గేట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అని చెప్పేశారు. అంటే ఏంటి? దే స్కాన్ మీ ఇమీడియట్ గా, లైక్ ఐరిస్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, స్కాన్ చేసేసి టక్ అని చెప్పేసి తీశారు. అంటే ఏంటి? ఇంకా రేపు నేను ఇండియా వస్తున్నాను, న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అడుగు పెట్టగానే నన్ను ఒక 10 కెమెరాలు స్కాన్ చేస్తాయి, 10 photos, pictures తీస్తాయి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ విత్ దిస్ ఫోటో విత్ డేటాబేస్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెంట్ వెల్. నేను లాస్ట్ నేమ్ చెప్పగానే నా బోర్డింగ్ పాస్ నాకు ఇచ్చేస్తారు. దట్సేనా? అంటే ఏమవుతుంది ఆలోచించండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అన్నీ కూడా లింక్అప్ విత్ డేటా. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇంకొకటి, వాషింగ్టన్ డీసీలో ఒకసారి డ్రైవ్ చేస్తుంటే 55 miles స్పీడ్ లో 70 వాళ్ళు నడుపుతున్నాను నా బెంచ్ కార్ని. నడుపుతుంటే వాడు ఫోటో తీసి 2-3 ఫొటోస్ తీసి, 3 పక్కల నుంచి 3 ఫొటోస్ తీసి, నువ్వు ఇంత స్పీడ్ లో డ్రైవ్ చేస్తున్నావు, ఇంత స్పీడ్ లిమిట్ అది, ఇంత ఫైన్ కట్టు అన్నాడు. నేను మాట్లాడకుండా డబ్బులు కట్టేశాను. ఎందుకు? ఐ మేడ్ ఏ మిస్టేక్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బిగ్ డేటా కాన్సెప్ట్. ఇదంతా నథింగ్ బట్ బిగ్ డేటా కాన్సెప్ట్. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ డేటా, స్ట్రక్చరల్ డేటా, అన్స్ట్రక్చరల్ డేటా అంటాం. స్ట్రక్చరల్ డేటా అంటే లైక్ మనకు నేమ్స్ అన్ని ఉంటాయి లైక్ దిస్. అన్స్ట్రక్చరల్ డేటా అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చర్ ఉండదు, పిక్చర్స్ ఉండొచ్చు, వీడియోస్ ఉండొచ్చు, వాయిస్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఈ రెండింటిని కలిపి మనం అనాలిసిస్ చేయాలి. అక్కడ స్టాటిస్టిక్స్. అందుకని ఇవాళ స్టూడెంట్స్ కి మనం చెప్పేది ఏంటంటే డేటా సైన్స్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ ఏరియా, బట్ వేరాస్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. కొంచెం మీరు నేర్చుకోవాలి. ఒకటి, కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. కంటిన్యూస్. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ మంత్ ఒక డేటా బ్రిక్స్ అని ఒక సర్టిఫికేషన్ చేశాను. నాకంటే అంత అవసరం ఏం లేదు, మళ్ళీ ఒక సర్టిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. కానీ ఫ్లోలో ఉండాలి అంటే మనం చదువుతూ ఉండాల్సిందే. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా చదవడం బిగిన్ చేయాలి. డేటా సైన్స్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనీసం ఒక ఎక్స్పర్ట్ తో మాట్లాడాలి. ఎక్స్పర్ట్ తో మాట్లాడి ఏం నేర్చుకోవాలో అడగండి.
అడిగినప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ రైట్ గురు యు నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ నాట్ రైట్ గురు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డిడ్ దట్స్ రాంగ్. అది కాబట్టి యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఎ రైట్ పర్సన్, దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes. Thank you so much, Venkat Garu, for coming on to our show. We did cover an amazing topic today. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.